Hi, this is Sachin sir from Vidyamandir IIT and Medical Academy, Islampur, Maharashtra. In this video, we are going to study the structure and the types of ovals. In the previous video, we discussed about the structure of ovals, but in this video, we are going to study the various types of ovals. Basically, there are 6 different types of ovals, and all these ovals are classified depending upon the mode or the type of attachment of oval to the funicle. We know that in ovals there are 3 important parts, that is the funicle, chalaza and micropyle. Each oval consists of all the 3 parts, funicle, chalaza and micropyle. Depending upon the position of the 3, depending upon the angle between the 3, and depending upon the position of attachment of funicle with the body of oval, the ovals are classified into 6 types. And these 6 types are orthotropous ovals, hemitropous or hemianatropous ovals, the third compylotropous ovals, fourth one amphitropous oval, then fifth one cercinotropous ovals, and the last, that is the anatropous oval. So these are the 6 different types of ovals: orthotropous, hemitropous, compylotropous, amphitropous oval, cercinotropous ovals and anatropous ovals. The first orthotropous ovals are said to be straight ovals. Orthotropous ovals are straight ovals, but here these anatropous ovals are inverted. Mind it well, the first type is straight and last type is inverted. पहिला जो ओव्हिल आहे तो स्ट्रेट ओव्हिल आहे आणि लास्ट ओव्हिल आहे तो इन्व्हर्टेड आहे. पहिल्या ओव्हिल मध्ये अँगल नाही, मायक्रोपाइल, चलाजा, फ्युनिकल, they lie in the straight line, but in anatropous oval there is a 180 degree angle. हे तिन्ही 180 डिग्री मध्ये लाई केलेले असतात, फ्युनिकल, चलाजा आणि मायक्रोपाइल. आता हे 6 टाइप्स जे आहेत ओव्हल्सचे, हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपण एक छोटं सेंटेन्स, एक ट्रिक यूज करू शकू. दॅट इज द ओ काका. ओ काका, ओ एच आणि काका, के ए असं काका लिहितो आपण, परंतु इथं आपण CACA असं घेतलंय. ओ काका. ओ काका इथं 6 लेटर्स आहेत आणि ह्या 6 लेटर वरून आपल्याला हे 6 टाइप्स लक्षात ठेवता येतील. कसे? O for orthotropous, H for a hemitropous or hemianatropous, C for compylotropous, A for amphitropous, again C for cercinotropous, and the last A is for anatropous. So from O Kaka we can memorize the 6 types of ovals. Then how the 6 type of ovals are? हे 6 types कसे आहेत? Just I told you, orthotropous oval is a straight oval. In this funicle, chalaza and micropyle, the 3 lies in straight line manner. हे तिन्ही एका लाईन वरती आहेत, स्ट्रेट लाईन वरती आहेत, त्याच्यामध्ये कोणताही अँगल नाही. There is no angle between the funicle, chalaza and micropyle. So this is the orthotropous oval or straight oval. One of the most important thing is that this oval is of a most primitive type of oval. During the course of evolution, the firstly formed ovals are orthotropous oval. Evolution होत असताना पहिल्यांदा जे ओव्हल फॉर्म झालेले आहेत, हे ओव्हल्स म्हणजे ऑर्थोट्रॉपस ओव्हल. आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की these ovals are commonly found in gymnosperms. Gymnosperms are the flowering plants which are evolved before angiosperms. As the gymnosperms are primitive flowering plants, this primitive type of ovals are present mostly in gymnosperms. But few angiosperms are there which shows orthotropous ovals, that is the cycas, polygonum, pepper niger, that is the money plant, and pepper beetle, that is the मराठीमध्ये तर आपण खाऊचं पान म्हणतो, विड्याचं पान म्हणतो, ज्यापासून विडे बनवले जातात. हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक अजून छोटी ट्रिक आपण यूज करू, दॅट इज द CP3. CP3 ओके. Constable Police 3, CP3.
C for cycas, and P plants are 3 number. First P, second P, and third P. First P Polygonum, second P Piper niger money plant, and third P Piper beetle. Okay, so this is the first type of ovule, that is orthotropous ovule. These are called as a straight ovules. They are primitive type of ovules and commonly found in gymnosperms such as cycas, and they are exceptionally found in some angiosperms, that is Polygonum, Piper niger, and the Piper beetle. So question may be asked, which one of the following angiosperm which contain orthotropous ovule? There are 3 plants. These are Polygonum, Piper niger, and Piper beetle. Okay. Then second type of ovule is a hemitropous ovule or a hemianatropous. आता इथं बघा ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल हा स्ट्रेट ओव्हिल आहे, ज्यामध्ये मायक्रोपाइल आहे, इथं चलाज आहे, आणि इथं हे फ्युनिकल आहे. हेमिट्रॉपस ओव्हिल मध्ये किंवा हेमिअॅनाट्रॉपस ओव्हिल मध्ये काय होतं की हे बॉडी जी आहे ओव्हिलची ती थोडीशी बेंड होते, आणि फ्युनिकल इथं चलाज आणि मायक्रोपाइल दे लाईज ऍट 90 डिग्री. इथं हे सगळे एका रेषेवर आहेत, स्ट्रेट लाईन. इथं याचा अँगल असा आहे 90 डिग्री. दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्हिल, फ्युनिकल, मायक्रोपाइल. Funicle is attached to the body at 90 degree. So funicle, chalaza, and micropyle they lies at 90 degree. So called as hemitropous. हा orthotropous, हा hemitropous, हा ओव्हिल असतो. Anatropous ओव्हिल or inverted, उलट असलेला, inverted. Orthotropous, hemitropous. तिसरा टाइप आहे compilotropous. The angle between the three is 45. ऍक्च्युअली हा कंपायलोट्रॉपस ओव्हिल जो आहे तो सुद्धा यासारखाच आहे हेमिट्रॉपस किंवा हेमिअॅनाट्रॉपस सारखा, फक्त फरक असा आहे की त्याचं मायक्रोपाइल इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लोअर साइड इन डाउनवर्ड डिरेक्शन. मायक्रोपाइल फक्त खाली झुकलंय. इथे बघा स्ट्रेट ओव्हिल आहे, इथं 90 डिग्री मध्ये असा दिसतोय तो 90 डिग्री मध्ये. यामध्ये तो असाच आहे, फक्त मायक्रोपाइल थोडंसं खाली आहे, मायक्रोपाइल फक्त खाली आहे. आणि हा जो ओव्हिल आहे तो कम्प्लिटली इन्व्हर्टेड ओव्हिल आहे, इन्व्हर्टेड हा आणि हा. ओके. परंतु इथं जर तुम्ही बघितला सर्सिनोट्रॉपस ओव्हिल हा ऑर्थोट्रॉपस आहे, पण फ्युनिकल दॅट कम्प्लिटली कव्हर्स द इंट्युगमेंट्स. पूर्ण इंट्युगमेंटला फ्युनिकल कव्हर करतं. सर्सिनोट्रॉपस तो असा दिसतोय. ऑर्थोट्रॉपस आता वरती पाहिजे, परंतु फ्युनिकल जे आहे ना तर त्याला कम्प्लीट असं एनक्लोज करतं. त्यामुळे हा असा आहे, जसं की ज्या स्त्रिया आहेत आपल्या डोक्यावरून असा पदर घेतात तसा तो आपल्याला ओव्हिल दिसतो. हा सर्सिनोट्रॉपस, हा त्याचा पूर्ण असा पदर आहे. ओके. फ्युनिकल दॅट एनक्लोज द कम्प्लीट ओव्हिल अँड इंटरनली इट बिकम ऑर्थोट्रॉपस, सो सेड टू बी सर्सिनोट्रॉपस. हे दोनही आपल्याला अॅनाट्रॉपस दिसतात, दोनही अॅनाट्रॉपस दिसतात. फक्त फरक काय आहे? In amphitropous ovule, the embryo sac is horseshoe shaped. This is most important thing. In amphitropous ovule, embryo sac is horseshoe shaped. घोड्याचं नाल जसं असतं या घोड्याच्या नालाप्रमाणे horseshoe shaped embryo sac ही हेमिट्रॉपस ओव्हिल मध्ये असते. बाकी सगळ्या ओव्हिल मध्ये एक तर ते ओव्हल असा शेप आहे एम्ब्रियो सॅकचा. हा दोघांमधला डिफरन्स आहे, इतरांमधला डिफरन्स आहे. ओके. आपण कोणते टाइप्स बघितले? एक ऑर्थोट्रॉपस, दुसरा हेमिट्रॉपस. द एक्झाम्पल ऑफ हेमिट्रॉपस और हेमिअॅनाट्रॉपस ओव्हिल इज राननक्युलस. राननक्युलस, राना टायग्रिना हे नाव कदाचित माहिती असेल तुम्हाला. राना टायग्रिना म्हणजे फ्रॉग, आणि ह्या राना टायग्रिना मरून आपल्याला हे लक्षात ठेवता येईल रॅननक्युलस, किंवा तुम्ही राणी म्हणा, सगळ्यांना आवडते राणी. लक्षात ठेवा, राणी कुणाची? हेमंतची राणी. हेमंत म्हणजे हेमिट्रॉपस किंवा हेमिअॅनाट्रॉपस, आणि त्याची राणी म्हणजे रॅनिनक्युलस. रॅननक्युलस असे हे एक्झाम्पल आपल्याला इथे लक्षात ठेवता येईल हेमिट्रॉपस ओव्हिल मध्ये. कंपायलोट्रॉपस ओव्हिल
The examples of this: leg, cap, crew. Leg, cap, crew यावर लक्षात ठेवता. लेग मीन्स लिग्युमिनोसी, कॅप कॅप्सेला अँड क्रू क्रुसिफेरी. लेग, कॅप, क्रू. लेग, कॅप, क्रू. लिग्युमिनोसी, लिग्युमिनस प्लांट्स आर मूग, तूर, उडद एज वेल एज सोयाबीन. ज्या प्लांट्सच्या रूट वरती रूट नोड्युल्स असतात, सिम्बायोटिक असोसिएशन रायझोबियम बरोबर असतं, दोज प्लांट्स आर लिग्युमिनस प्लांट्स. कॅप्सेला इट इज द इडेबल प्लांट. मराठीमध्ये त्याला पातर असं म्हणतात. ते जेवताना ते प्लांट जे आहे त्याची पानं आपण खाऊ शकतो भाजी खाल्ल्यासारखं, कच्ची सुद्धा खाता येतात. सो इट इज द इडेबल प्लांट कॅप्सेला. कॅप्सेला बर्सा फॅब्रिकस असं म्हटलंय. आणि क्रुसिफेरी दॅट इज द कॅबेज अँड कॉलीफ्लावर. कोबी असेल किंवा फ्लावर आपण ज्याला म्हणू, हे क्रुसिफर्स या प्लांट्स मध्ये कॅम्फिलोट्रॉपस ओव्हिल्स आहेत. थर्ड टाइप. काका मधला पहिला के, कॅम्फिलोट्रॉपस. ओके. देन एम्फिट्रॉपस ओव्हिल्स. दिस ओव्हिल इज ऑफ एनाट्रॉपस इन शेप, बट द एम्ब्रियो सॅक इज हॉर्स शू शेप्ड. ओके. अर्ली आणि poppy, early and poppy, both are early and poppy, both likes lemon. काय सांगितलं मी? early and poppy both like लेमन. अली आणि पॉपी हे दोन फ्रेंड्स आहेत आणि ह्या दोघांनाही लेमन आवडतं. अली वरून नाव काय लक्षात ठेवायचं? अलिझमा. पॉपी प्लांट. पॅपेवर सोमनिफेरम, पॅपेवर अल्बम हे दोन प्लांट्स आहेत. पॉपी प्लांट. दे आर युज्ड फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ द ड्रग्ज सच एज ऑपियम. याच्यापासून अफू मिळवतात. ते आपण हेल्थ अँड डिसीजच्या चॅप्टर मध्ये पुढे स्टडी करणार आहे. बोथ लाइक्स लेमन. लेमन मीन्स लिम्ना. अँड हिअर बोथ मीन्स एम्फी. एम्फिट्रॉपस ओव्हिल याच्यामध्ये अली आणि पॉपी यांना लेमन आवडतं. यावरून तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल. अलिझमा, पॉपी, लिम्ना. सर्सिनोट्रॉपस ओव्हिल OC. हे लेटर्स दोन आहेत. सी फॉर सर्सिनोट्रॉपस ओव्हिल सर्क्युलर. CIR सर्क्युलर ओव्हिल म्हणजे सर्सिनोट्रॉपस ओव्हिल असं एक्झाम्पल आपण लक्षात ठेवू. आणि याचं एक्झाम्पल आहे ऑप्युन्शिया. इट इज अ झिरोफायटिक प्लांट, डेझर्ट प्लांट. झिरोफायटिक प्लांट और डेझर्ट प्लांट. याचा रेफरन्स आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये स्टडी केलाय. फायलोक्लेड, फ्लॅट एक्सपांडेड स्टेम असतं, in which the leaves are modified into spines and the stem perform photosynthesis. That is the Opuntia. Desert plant है, xerophytic plant है, which form this type of oval. Okay? इथं अँगल जो आहे तो 360 डिग्री मध्ये आहे. पूर्ण ओव्हिल आतमध्ये असा मूव्ह होत आहे. आणि लास्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्हिल इन द एंजिओस्पर्म इज एनाट्रॉपस ओव्हिल. सगळ्यात जास्त प्रमाणात ओव्हिल्स जर प्लांट मध्ये कुठले असतील एंजिओस्पर्म्स मध्ये तर ते असतात एनाट्रॉपस ओव्हिल. अँड ऑल्सो yesterday we studied the anatropous ovule, structure of anatropous ovule, and it is the inverted ovule where the funicle, chalaza and micropyle, the three, they lies at 180 degree. Here they lies at 360 degree, again 180 degree, 45 degree, 90 degree, and this is no angle. This is the primitive and the common type of ovules in gymnosperm, and these are the common type of ovules in angiosperms. These are in between and found in only few plants. I think you well understood the types of ovules
and in the next video we will study about megasporogenesis, that is the process of formation of embryo sac or the female gametophyte. Okay, thank you.